Hi friends, I am Sushma. Welcome to your own YouTube channel Happy Learning. My motto in life is to make the learning experience more happy and enjoyable. If you have not subscribed to my channel, please subscribe for more videos on English language and literature. Today we'll continue with the analysis of Animal Farm. If you have not watched the part 1 video, go and watch it. I have given the link in the description box. Let's get started. In the last video, we saw that animals were successful in chasing out Mr. Jones from the animal farm. So now they are unable to believe that they are victorious. They are unable to believe that so soon they are able to rebel against Mr. Jones. So they are very happy. So first what they do, they run through the boundaries of the animal farm. They go to each nook and corner. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತವೆ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ that there are no humans on the farm. Okay, so that is the first thing they do. And the second thing what they do is they try to wipe out all the traces of Mr. Jones. Traces means kuruhugalu, proofs that he was there on the farm. They want to wipe out all the things. First they what they do, they put all the equipments in the well. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತವೆ. What all? The nose rings, the equipments which were used to torture animals, the dog chains, the knives which Mr. Jones used to castrate the animals. ಸೊ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಯಿ ಚೈನು, ನೋಸ್ ರಿಂಗು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ, ದೇ ರನ್ ಥ್ರೂ ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ ದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ well. Okay, then what they do, they burn all the ವಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇನು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೈರ್ ವಾಟ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಡಸ್, ಹಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಬ್ಬನ್ಸ್. You know, when he's burning the ribbons, who's more sad? Molly is more sad. She becomes very sad that all the ribbons are being burnt. Because Snowball says that ribbons all are considered as clothes. Ivu kuda ಬಟ್ಟೆಗಳು. According to animalism, they are not supposed to wear any clothes. Okay, so he burns the clothes. Boxer also is inspired by this burning and he burns a straw hat. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೇರ್ಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇ. ನೊಣಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಡಬಲ್ ರೇಷನ್. ತಿನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ dogs are provided with 2 biscuits so that they can eat and enjoy and celebrate the rebellion. Okay, now what they do is after eating, drinking and making sure that there are no humans on the animal farm, they start singing Beasts of England, the song taught by old Major, the grandfather pig. They start singing this song. Almost they run through and through. ಓಡಾಡ್ತಾ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಒಂದು 7 ಸಾರಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವಬಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ರಿಬೇಲಿಯನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್. ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ಸ್, ಎಲ್ಲವೂ ಅವಂದೇ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಾರ್ಜ್ ಆರ್ವೆಲ್ he beautifully portrays this happiness of animals. He says, they rolled in the dew, they cropped mouthful of the sweet summer grass, they kicked up clods of the black earth and snuffed its rich scent. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಪೀಚ್ಲೆಸ್. ದ ಪ್ಲೋ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಹೇ ಫೀಲ್ಡ್, ದ ಆರ್ಚರ್ಡ್, ದ ಪೂಲ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೋನ್ಸನ್ ಮನೆಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್, ತೋಟದ ಮನೆ ಇದೆ.
ಆ ತೋಟದ ಮನೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಡ್, ತುಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದ ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬೆಡ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ reminding them that there was a rebellion and there was a person called Mr. Jones. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಡಬೇಕು, ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ರೀನೇಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ದೇ ರೀನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Animalism, this principle is there, no, it is converted into 7 commandments. 7 commandment ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they should be considered as laws, rules or constitution like. And no animal is supposed to go against it. So ಆ ಥರ 7 ಕಾನೂನುಗಳು, 7 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ. Now let us see what are the commandments. Now Snowball, what he does is he writes all the commandments on the wall. By now Snowball and Napoleon have learned to read and write. ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. 3 ತಿಂಗಳ ಟೈಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಓದೋದು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಪಿಗ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್, ಹಿ ಗೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ದ 7 ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಮಾಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗೋಸ್ ಅಪಾನ್ 2 legs ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎನಿಮಿ. 2 legs, 2 ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಯಾರು ನಡೀತಾರೆ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳು. ಹೂ ವಾಕ್ಸ್ ಆನ್ 2 legs? ಮ್ಯಾನ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಾಕ್ ಆನ್ 2 legs. Whatever goes upon 4 legs and has wings is a friend. ಯಾವುದು 4 ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಡೀತವೆ, ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದು ಸ್ನೇಹಿತ, ಫ್ರೆಂಡ್. No animals shall wear clothes. Remember, no animals shall wear clothes. And yesterday when I was doing the part 1 video, we saw that a pig was wearing clothes. So what is the rules here? No animal should wear clothes. No animal shall sleep in a bed. ಬೆಡ್ ಮೇಲೂ ಯಾರು ಮಲಗಬಾರ್ದು. ನೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ನೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಶೆಲ್ ಕಿಲ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಸಾಯಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ 7 ರೂಲ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್. Let us see how many rules they follow and how many rules are broken. Okay, so all the 7 commandments is written. Now they have to harvest the hay. ಈಗ ಸಂತೋಷ ಸಾಕು, ಇವಾಗ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಹೇಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ದೆನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೆನ್. ಸೊ ಜೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೆನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಇವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತವೆ. ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 3 cows. ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇನ್. ಅವು ತುಂಬ ನೋವಲ್ಲಿ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ 24 hours ಅದ್ರ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದಿರಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ಟ್ 24 hours ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೋವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ pain. So pigs, as I've told you, they are the brains of animal farm. For every problem they have a solution. So pigs, what they do, the buckets are brought and they milk them with their totters. Totters ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಕಾಲ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಿಂದನೇ ಅದು ಹಾಲನ್ನು ಕರೀತವೆ. ಟಾಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲೆಗ್. 5 buckets of milk is milked. 5 ಬಕೆಟ್ ಹಾಲನ್ನು ಕರೀತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೇಳ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಕೋಳಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಕೋಳಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಸೊ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಸೇಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್, ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. ಮೋರ್ ದೆನ್ ಮಿಲ್ಕ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಲು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡಿ ನೀವು. ಯು ಗೋ ವಿತ್ ಸ್ನೋಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್. So after harvesting, in the evening all the animals come and one thing they see that all the milk is
ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೂಡ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತವೆ? ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? ಸೊ ಕರಪ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. So this is important. Now on what principles they formed the animal farm, that is very important. So corruption has set in the animal farm. So who's corrupt? Napoleon is corrupt. Let us see about it in the next class. So thank you for watching the video. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel for more videos. Thank you very much.